Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora o check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunita morashing nuruk so tono lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Building infrastructure shnamani ashok tuge piyaba bononai kulit narongani hingke pelani kutok. Rakshulok khwai dola bilok khwai district hospital ni katal building day. Rehabilitation Center Foundation Student Kanani Channel Fox Kanani Thagi Okono Shaka Hastri Montroka Professor Utomani Shaha Rakshula Ramchandragarh Assembly Constituency in Baijalgarh School Karauna Khaijaka BJP Mahila Janajati ni Kashaloko Kuthum Panda Panda Manzaka Hastri Montroka Professor Utomani Shaha Manti Kantana Chakma Emperor Bota Sarji BJP na Hafsatan Confident Devana Parebo Mahila Musana Adon Chong Bangladesh ni tongkor tong thawi tong mani sorawun dormonogor bakhak sini Maheshpur bodar amsayo boli langjakman ka 97 battalion ni khoroksa base section ro minimum bipin kumar abuni agor pula punat langjak ka dormonogor hangor shakhamnogo abuni yagulo paper khairo horsa ka agotra jibu shakhamnogo
নতুন নগর সর্দার পলে আমসিনি সুলেকা দে মুগৈ খরক জাকারা যোগ নবথারমানি পার্টি মুগৈ অ্যারেস্ট খাইজাখা বসাজক বডি দে তে বসামারি বিষ্ণু দে পুলিশ ইনসাইট উইনে তুমানি ইয়াগলো সলমান কারাং পুষা দে রাং সাগরি সাগে মানি ফেলেনি বাগৈ বোমা সুলেকা দে নবথারকা হনে Karakshula Jatrapur Thanani Police TSR Bahini ni Thanjak Shakthar Mumbai Kaini Judo Juda Thaini Jotoi 22 plot ni 1,05,000 Shite Bufang Tanfika Police Abai Hindu Shaka Jatrapur Thanani Uchi Shite Kanto Bordon Karakshula Dharmanagar Chandrapur Amsani Bolong Bishingo Khaji Zakmanka Khorokta Borongi Mangkothe Binimuk Ranjit Pal Chaudhary Abai Patim ni Kokuma Markan Kino Patim Mukhe Thamshoi Tha Police All India Tanggotang Nambus Sanggotone United Forum of Bank Union in Dua Sisak Mabai Karakshula Raja Karakuli Melarmat SBI Bank Sanggok Haisaka Sitting Program Pandaw Masaka Tukra Branch Snik Convener Sundri Dotano Kobe Te Kumanatong Rock Tabukok Toma Shukraboi Building infrastructure shnamnani ashok tuge fiaba bononai kole narongnani hunke belani kotok Karakshula khwaidola bilo khwai district hospital ni katal building de rehabilitation center ni foundation stone kamani panau kok sanani thage okong no shaka hastani montrokra professor Dr. Manik Saha मैडम तो साइड से दीजिए ना ना घुरबो तो उल्टा होइছে थोड़ा साइड से लेन दिए মোবাইল দেখতে আমার না সূচনা করার জন্য অন্ধভূমি গর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ এই বৃক্ষ নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের প্রদান করে আসছে আসুন আমরা সবাই বৃক্ষকে রক্ষা করি আমাদের এই পরিবেশের ভারসাম্য প্রকৃতির ভারসাম্যকে সমতা বজায় রাখতে আমরা সবাই গাছ লাগাই গাছের Hainuhai Khwai Hangkorote Dalbidal Development in Shamong Humong Chingiri Zakha Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shahani Yagromoi Ashlo Khwai Hangkoro Rehabilitation Center ni Foundation Stone Kai Zakha Abaginu Khwai Hangkor Shakham Nogno Katal Khlai Ishnamoi Tisa Zakna ni Bagai Foundation Stone Kai Zakha Tamani Hanmanile Khwai Hangkoni Hangkor Shakham Nogo Nangmani Hai Zakathai Gurini Bagai Development ni Shamong Khlai Manya Ongoi Tongmani Abani Bagai Khwai Dalbidalo Hangkor Shakham Nogni Katal Building Snamnani Shamong Batang Sing Zakha Amzia District Health Office Day Dong Thai Nok No Kobe Dalbidal Langkumani Building Snamnani Shamong Humong Sing Zakha Amsayo No Dongo Jingfrangni Main Substation No Kobe Debanangkumani Chef Shop Abani Bagani Karakshalo Hangkor Hospital ni Katal Building ni Foundation Stone Kai Zakha Hastani Montrogra Professor Dr. Manik Shahani Akromoi Abani Logyo Bhumi Puja Romani Thayobo Manjaka Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Saha Abani Aglono Pandao Kok Sanani Thanga Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Saha Shaka Jota Hospital ni Logyo Ono Dr. Rokni Bagai Quarters Namnani Koshimung Nahar Zakha Shalni Shaldam Skang Deliwa Investor Summit Meeting Sengzakmani Arawano Northeast ni Jota Hastani Bebogai 30,000 Karar Rangni Most Signature Ongmani Abani Bishingo 15,000 Karar Rangni Most Signature Ongkha Tripla Hastani Bagai Hasreo Tongkasangni Habar Abuni Bagai Investor Rock Invest Kleinani Musung Zagani Shaka Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Saha আইডি দিও কিন্তু আমি এত খবর পাবো না বিনা পয়সায় আমি এই পেপার থেকে বিনা পয়সায় ইনফরমেশন পাচ্ছি তা এরকম আপনারা যদি এখানে সমস্ত প্রপারলি চলছে কিনা তাহলে এই হসপিটাল
নিশ্চয়ই বা আদার্স যেসব আমরা ডেভেলপমেন্ট আজকে এখানে করলাম সবকটা তবেই সুরক্ষিত হবে, সুন্দর থাকবে। করলেই হবে না, করাটা খুব ইজি, কিন্তু রক্ষা করাটা আরো কঠিন। সেটা কিন্তু নিজের মনে করতে হবে। আমি নিজেও হসপিটালে চাকরি করেছি, আমি নিজে আমার যে মানে ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো কিন্তু আমি নিজেও পরিষ্কার করতাম, ধুলো পড়েছে কিনা। এটা একটা ইনবর্ন বা যে কোনো কারণে হোক এর মধ্যে আমার একটা কিন্তু ইনবিল্ট এই ক্যারেক্টারটা ছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে এর মধ্যে আমরা যে বাজেট গত মানে লাস্ট ইয়ার আমাদের বাজেট প্রায় 27,000 কোটি টাকা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গত যে 25-26 যে আমাদের বাজেট, সেখানে আমরা 27,000 কোটি টাকা থেকে আমরা এক লাফে আমরা 32,000 কোটি টাকা গেছি। তো সেই জায়গার মধ্যে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মধ্যে ডেভেলপ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে খুব জোর দিয়েছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না হয়, মানুষের সুযোগ সুবিধা যদি না হয়, এবং তাতে করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করলে বাইরের থেকে অনেক লোক আসবে, বাইরের থেকে এখানে আসতে চেষ্টা করবে। আপনারা শুনে খুশি হবেন, কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনে রাষ্ট্রলক্ষ্মীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা ওপেন করেছিলেন, সেটা উদ্বোধন করেছিলেন। বিভিন্ন স্টল সবার থেকে সব মানে স্টেটের থেকে লাগানো হয়েছিল সেখানে এই আমাদের ভারত মণ্ডপে। সেখানে ইনোগ্রেশনের পরে সেখানে যারা এই আমাদের যে কারণে এখানে করা হয়েছিল বিভিন্ন যারা ইনভেস্টার সামিট 30,000 কোটি টাকার মোহ হয়েছে। সেই 30,000 কোটি টাকার মধ্যে 15,000 কোটি টাকা শুধু ত্রিপুরার মধ্যে মোহ হয়েছে। আপনারা ভাবুন। তো যারা ইনভেস্টার্স এরা কিন্তু এমনিতে আসবে না, বাবা আমি পয়সাটা লাগাবো, হ্যাঁ আমার তো সেফ আছে কিনা। দ্যাটস হোয়াট ইজ দ্য রিজন হচ্ছে যে এখানে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে অসুবিধা নাই, টেররিস্টদের আনাগোনা নাই। 2-4টে ঘটনা হয় এবং যারা চক্রান্ত করে এসব করছে ইমিডিয়েটলি, যেটা আমাদের চিফ হুইপ মহোদয় বলেছেন, ইমিডিয়েটলি ওইখানে আমরা আমাদের সব লোক যারা বিভিন্ন এজেন্সি আছে ঢুকে যায় এবং এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। যদি সত্য কথা হয়, ভালো কথা হয়, নিশ্চয়ই শুনবো। আজকে এখানে না বললে নাই হয়। এখানে যখন আমরা সবাই এসে আজকে যজ্ঞ করছিলাম, এখানে ভূমি পূজন করছিলাম, সত্যি দুঃখ হয় ওরা কি বলছে কি বলছে না। এক বিরোধী দলের সো কল ইয়াং লিডার আমি একদিন দেখছিলাম, ইয়াং লিডার বললেও তাকে যারা মানে বৃদ্ধজনেরা যারা আছেন তাদেরকে তো নিয়ন্ত্রণ করেন। কি বলছেন বলে অদ্ভুত লাগে যে হসপিটালের মধ্যে ভূমি পূজন করছেন, পুজো দিচ্ছেন, মানে আরো বেশি যাতে রুগী আসে। বলে আরে কি মূর্খের মতো কথা বলছে, একে কে বুঝাবে? বলে এটা কি ধরনের কালচার? তোমরা তো মানে এগুলো তো বিশ্বাসও করো না আর এগুলো বুঝো না। আমি দেখছিলাম একটা টিভি স্ক্রিনে। যাই হোক, আমরা আমাদের মতো চলবো, আমরা আমাদের মতো থাকতে দাও। আমি আমাকে মতো থাকতে দাও, আমরা আমাদের মতো থাকবো। বন্ধুগণ, আজকে এখানে এই যে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি কথা বলবো এখানে। আজকে তো এখানে প্রায় যে 11টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 2টি এবং মোট ব্যয় এবং 113 কোটি টাকা। এবং যখন এখানে আমি মাননীয় বিধায়কের সাথে কথা বলছিলাম যে আমি কি বলবো, তো উনি বললেন যে এই সরকার কতটুকু মানবিক বোধ, হসপিটাল করলাম কিন্তু শুধু হসপিটালে যারা ডাক্তারবাবুরা থাকবেন তাদের জন্য কোয়ার্টার প্রয়োজন। আমরা জানি, আমি নিজেও চাকরি করেছিলাম, হসপিটালে যখন যেতাম আমি জানি একটা ভাঙা হাতলের একটা চেয়ার থাকবে আর ভাঙা একটা নরবর একটা টেবিল থাকবে, আর এই যে তার টেবিলের উপর যে মানে খাবার সেটা ওই নার্সিং যে স্টাফ আছে এটা কেটে এখানে দেবে। এই তো ছিল পিকচার। এখন তো এই অবস্থা নেই। তো সেই জায়গায় আজকে আমরা কোন জায়গায় গেছি যে, এবং কোয়ার্টারের কথা আমি মানে নাই বললাম, কি দুর্দশা অবস্থা। এখন এই কোয়ার্টারের জন্য আমরা চিন্তা করছি, এখানে এডিএম এবং ডিসিএম এর অফিস কোয়ার্টার, তার জন্য তারা যাতে ভালোভাবে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে, কারণ ভালোভাবে থাকতে পারলে। আদারওয়াইজ ওই আগরতলা থেকে আসবে, আগরতলা থেকে আবার যাবে আগরতলার দিকে, এতে করে মানুষের কাজের কিন্তু সমস্যা হয়। তো এগুলো আমরা আগামী দিন নিশ্চয়ই করছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আমাদের এই যে ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের কি দিলেন যে আউট অফ 50 করোড়, ওনার 50 কোটি টাকার উপরে বেশি দেবেন না। আজকের এই যে এখানে ডেভেলপমেন্ট হলো
এখন পর্যন্ত 48 করোড় পেয়েছি। তাহলে এতগুলো টাকা কে দেবে? আমাদের বাজেট থেকে, আমরা বাজেট থেকে প্রায় 35 কোটি টাকার উপরে আমাদের বাজেট থেকে আমরা দিয়েছি, যাতে এই খোয়াইয়ের এই প্রকল্পগুলো প্রপারলি হয়। Abaikino Ashlokok Sanani Tangi Hasni Mondrakra Professor Tomanik Shaka Building Infrastructure Shnamui Tugya Fiaba Bono Naigole Narognani Hunke Belainu Kutuk Hune Ashli Pada Hasni Mondrakra Professor Tomanik Shano Karibu Manjaka Legislative Assembly Chief Bizilan Gilani Shaharoi MLA Pinaketa Sodri MLA Nirmol Bisas Kwaipuro Porishoni Chairman Devasis Nath Sharma Kwai Hangoni Hangor Jela সভাধিপতি অর্পণা সিনহারয় হেলথ ডিপার্টমেন্টের চিফ সেক্রেটারি কিরণ গীতে খোয়াই হাঙ্কনি এসপি রানাদিত্য দাস ডিএম রাজাত পান্ন খবৈ গুবুন আদং রক আসলে হাসানি মন্ত্রকরানি ইয়াগ্রমি দেবতাল বিদল সামুং হমু সিংসাখা খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি কক্তুম চিনি খরাং Krakshal Ramchandra Assembly constituency no Baijalbare school Karauna Klaizaka BJP Mahila Janazatini Kashaloko Kuthum Panda Panda Manzaka Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Montri Shantuna Chakma MP Rajya Bota Sarji BJP na Hasatang Kon Bipin Debormana Karebo Mahila Mursana Adong Zukshong Professor Dr. Manik Shah Jinalam Sobo Rajya Bota Sarji Jinalam Sobo Professor Dr. Manik Shah Jinalam Sobo Shukango Shaklaizak Tomani Haikeno Ramchandra constituency ne Baijalbari Wok Klaizaka BJP Mahila Janazatini Kaishalo Kuthum Panda Apandano Tudulka Montri Shantana Chakmano Khoboi Amsini BJP ni Buri Bodal Rock Ashli Panda Manjaka Hastini Mondrokra Professor Dr. Manik Shah Montri Shantana Chakma MP Rajya Bota Sarji BJP ne Hasatang Phang Bipin Deborma Koshong Abaikeno Buri Bodal ne Ozama Juk Shongbo Manjaka Abani Agrona Ashalni Buri Rokni Loko Kuthum Panda no Tiyo Kok Shaka Buri Bodal ne Khorok Zadong Zuk দেখুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা গেছে এক সময় বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে মহিলাদেরকে নিয়ে খেলেছে মাঠে নামিয়ে সেই জায়গাতে কিন্তু মোদি সরকার কিন্তু অনেকটা উন্নয়নমূলক সরকার প্রত্যেকটা জায়গাতে ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামে গঞ্জে এমনকি রামচন্দ্রঘাটের জায়গার মতো আসারামবাড়ির জায়গার মতো খোয়াই বিধানসভার মতো জায়গাতে যেভাবে আমাদের পরিকল্পনা এবং সরকারের বিভিন্ন ধরনের আজকে আমরা দেখছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই খোয়াই জেলাতে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের যে উনি ফোকাস করে উদ্বোধন করছেন ইনাগুরেশন করছেন আমরা সবাই সেটা দেখতে পাচ্ছি তো সেই জায়গাতে কিন্তু আগের সরকার এবং এখনের সরকারের মধ্যে কিন্তু অনেকটা কিন্তু তফাৎ আছে এবং নিশ্চয়ই এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা বিশাল হাত মহিলাদের থাকবে কেননা ভারতীয় জনতা পার্টি যেখানেই সরকার হয়েছে এখন বিহারের সরকার হয়েছে আপনারা শুনে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি সেই মানে সেই জায়গাতেও কিন্তু বলেছে যে নারীদের কিন্তু একটা বিশাল বড় ভূমিকা প্রত্যেকটা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি 2023 এর বিধানসভা ইলেকশনে there was 3% more votes from women's side moreover Modi ji is focusing on the holistic development of women from health to education every facilities is been given to women তাই আমরা মনে করছি যে নিশ্চয়ই মানুষ নিজেদের উন্নয়ন চাইছে ট্রাইবাল বেল্টের সমগ্র দিদিরাও নিজেদের উন্নয়ন চাইছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার আমরা সব জায়গাতে এমনকি আইডিসি নির্বাচনে হবে সেই আশা রেখেই আমি কথা বলবো Abaikona Ashli Panda Wok Sanani Tango BJP ni Hasatang Phang Bipin Deborma Shaka Hasani Montri Okrano Khoboi MP Rajya Bota Sarjini Manjak Mungo Kasha Kotor BJP Janazati Brirokni Kotor Logo Kuthum Panda Klaizangani Thangui Dongo Financial Abai Shamung Botang Klaizakne Hinei Naji sini khwai district ko koloma jaga to program hoi tongo Ramchandra je shudu sini jara ani ma pha kaki bai chuchu rong chung toine je tini program phayan thangai tongo bishesh kai sini jara ত্রিপুরা ক্রমno toinai je kaisa মানে মহাসভা অনুষ্ঠিত thangai tongo abo kaisa sini bagai ekta ঐতিহাসিক numma hinai singo khwai Ramchandra je Baijalbari o je program phayan thangai tongo স্পেশালি sini জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি এই সিনে জনপ্রিয় রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যজি বরং উপস্থিতিও যে কাইসা লাইভুমো সিজনা হাই প্রোগ্রাম থাঙ্গাই দङ যে অম কাইসা বসকাং নির্বাচন নাহারি সিনি যারা বুড়ি বদলক সিমি যারা সিনি দল
বিশেষ করে ত্রিপুরাজों যারা टंगनाय बरनति जे पाइसे सिने महासभा अब बेलाय जों खाथं खाजा खायनाय अ प्रग्राम सक्सेस खायनाय बागैनाय दीर्घ प्राय 3-4 दिन जरा रमयो जों कठोर থেকে কঠোর পরিশ্রম খাইতো যতন প্রোগ্রাম সাকসেস খাইनाय बागै তো अब चिन बागै कायसा तिनि अचिभमेन्ट ते कायसा अंकाय माने चिन बागै खवाई रामचंद्र घाट हाय कबा आश्रमबाड़ी हाय जागाराव जों प्रग्राम खूब একটা বেশি जों खायनि आगे रक परिवेश माने কিন্তু বর্তমান পরিবেশটাও অনেকটা পরিবর্তন হয়ে তিনি প্রত্যেকটা কার্যকর্তা উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যেভাবে তিনি প্রোগ্রাম অঙ্গনে থামি দङ अब आगामी दिनाव अमने साइतेबो कतर जों प्रग्राम खायनाय अब कायसा सिनेमा कायसा माने सक्सेस माइन जागोन আসলে লোককথম পানাও সোনার থাঙ্গা হাসনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ শাখা হাসতে তাবুক শাখাংনি হাই बोथारलायमानि डक्टरलायमानि नुकसाइकिया ताबुक दं कसांगन दं हासते हेनै উপজাতি নিহত হন 2001 সালের মার্চ মাসে অমরপুর থানার রামপুরে সন্ত্রাসীদের চোরাগুপ্ত হামলায় 11 জন বিএসএফ জওয়ান সেখানে প্রাণ হারান বন্ধুগণ 2004 সালের জানুয়ারি মাসে রাইয়াবাড়িতে এনএলএফটির আক্রমণে প্রাণ হারান 5 জন সেই বিএসএফ এর জওয়ান 2004 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুবল কুপড়াপাড়ায় এটিটিএফ এর আক্রমণে 3 জন সিআরপিএফ এবং 4 জন বিএসএফ জওয়ানকে হত্যা করা হয় বন্ধুগণ 2004 সালের মে মাসে খোলছড়া গোবিন্দবাড়ি সড়কে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সহ 6 জন বিএসএফ শহীদ হন 2004 সালের 6 জুন মাসে 7 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছে এবং তার জন্য এটিটিএফ উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে 24 জনকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে বন্ধুগণ 2006 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাটনাপাড়ায় এনএলএফটি জঙ্গিরা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার 3 কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয় 2006 সালের আগস্ট মাসে ধলাই জেলার 44 নম্বর জাতীয় সড়কে এনএলএফটি উগ্রপন্থীদের সাথে সংঘর্ষে 3 জন শহীদ হন 2008 সালের অক্টোবর মাসে আগরতলার বোমা বিস্ফোরণে আপনারা সবাই জানেন সেখানে 34 জন আহত হয় এইরকম একের পর এক শেষ করা যাবে না বন্ধুগণ আমরা কি চান যে এইরকম আবার এই ত্রিপুরাতে এই যে এখন বলছে যে ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র নেই ওই সময় কি অবস্থা ছিল দাঙ্গা লাগিয়েছিল 80-তে এবং প্রায় 3000 লোক জাতি জনজাতি তারা কিন্তু সেখানে মারা গেছে আজকে অল ইন্ডিয়াতে এদের বিষয়ে কিন্তু অনেকে কথা বলে না কারণ জানতে দেওয়া হয়নি সর্বভারতীয় স্তরে বন্ধুগণ এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত আমরা করতে চাই ত্রিপুরাতে আবাইকনা আশ লোকক সানান থেঙ্গা হাসনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহা হাইনো হাই রোমান স্ক্রিপ্ট দুই তামো শাখা খানাওয়াই দিল করা ককবরক ভাষার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট লিপি গ্রহণের সুপারিশ করেননি তখন তো আপনাদের রাজত্ব নেই আজকে গণতন্ত্র আমরা আপনাদের দিলাম এখন এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করছেন আমি বারবার বলছি যে এই স্ক্রিপ্টের আপনারা যদি করেন তো নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি জবাব দেবেন এই ফরেন থেকে একটা 6-8 শিডিউলে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না আপনারা আগামী দিন কি করে এই 8 শিডিউলে এই স্ক্রিপ্টকে আপনারা সেখানে তার রেজিস্ট্রেশন করবেন বন্ধুগণ এই বিষয়ে নিয়ে বারবার কথা বলেছি ওনারাও স্বীকার করছেন ওনারাও কয়েকজন এসে বলছেন না এটা তো জানি আমাদের সম্ভব হবে না আবার বাইরে গিয়ে রাজনীতির কারণে আবার মানুষকে উস্কানো হচ্ছে যা বলবি আমি সামনে যেটা বলবো বাইরে গিয়ে এটা বলবো একই অদ্ভুত একবার এসে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা জানি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারবার বলছেন যে দেবনাগরী যদি আপনারা করেন নো প্রবলেম হিন্দিতে কথা বলি অথচ দেবনাগরীতে স্ক্রিপ্ট করবো না অদ্ভুত অসুবিধা কি আছে এটা তো আমাদের দেশে তো রোমান স্ক্রিপ্ট আমার নিতে হবে আমরা জানি কোন ইনস্টিটিউশন থেকে এই বিষয়গুলো যাতে এখানে রোমান স্ক্রিপ্ট হয় এবং আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীদের যাতে নিশ্চিহ্ন করা যায় সেই চক্রান্ত চলছে বন্ধুগণ আমাদের এখানে অতুল দেববর্মার কমিটি আমরা করেছিলাম একটা খালি মিটিং করেছে উনি সাবমিট করবেন হয়তোবা তো আমরা তো বারবার চেষ্টা করছি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় যে আমাদের নেতৃত্ব বারবার বলছেন যদি ঠিক আছে আমরা দেখেছি যখন এডিসিতে আপনারা শাসনভার গ্রহণ করলেন আপনাদের যদি বাংলা শব্দের উপর আপনাদের এতই অসুবিধা হয় সেখানে বাংলাকে মুছে দিয়েছেন তড়িৎ গতিতে যেটা বাংলাদেশে আমরা মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমরা দেখি এই চিত্র আমাদের চোখে দেখা আপনারা দেখলাম কি বাংলার প্রতি যদি আপনাদের এই আমরা বলছি না যে বাংলা স্ক্রিপ্ট আপনারা ফরগেট অ্যাবাউট ইট আপনারা দেবনাগরী করেন আমার বিধানসভার মধ্যে কথা হয়েছিল তখন যিনি অপোজিশনে ছিলেন
উনি কি বলেছেন যে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই যদি সেটা তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্ট, আমি সাথে সাথে বললাম আই অ্যাকসেপ্ট তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্ট আপনারা নিন, এরপর আবার পেছনে চলে গেলেন। মানে কখন কি বলবে কি কেউ জানে না, নোবডি নোস। এইভাবে যদি একটা পার্টি কোনদিন চলতে পারে সুড়সুড়ি দিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিন কে হবে? জনজাতি গোষ্ঠী। আরে এই ত্রিপুরাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে মণিপুরী গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে বাঙালিও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেলসের হয় না, মুখ্যমন্ত্রী সবার জন্য হয়। আমি যে মুখ্যমন্ত্রী, সব মানুষের জন্য, ত্রিপুরার সব মানুষের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী। আমি কোনো বাঙালি, মণিপুরী, আমি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী হয় না। এইভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে ভুল বানানোর জন্য একটা ফ্যাক্টরি বানিয়েছে। সেই ফ্যাক্টরির মাধ্যমে এইসব কথা মানুষকে, বিশেষ করে আমার কষ্ট হয় যুব সম্প্রদায়, ওরা যখন স্ট্রাইক করেছিল। আসলে লোক প্রথম পান্ডাও কবাংকো পুরে রগ্ন ফাইমান জমানি মকলক লাইখা খয়নি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং বাংলাদেশনি টংকর তংফ্লাওই তংমানি জরাউনো ধর্মনগর বাখাকसिनि महेशपुर बर्डार आमसायो गुली नांजाकमानका 97 बेटालियननि खरगसा बीएसएफ जवाननो बेनि मुं बिपिन कुमार आबुनि आगोलाव पुलापुनात लांजाखा धर्मनगर हांखर साखामनगो आबुनि आगोलो रेफार खालाय हरजाखा आगरतला जिबि साखामनगो पार्टी मुनुति कोकटमानि बिसिंगु साइमानखा बांग्लादेशनि दाबुंनि दंखनति आखासनि बर्डार आमसायो नुजाखा गारानाय करमुं आबा इजरावा आसम सदरमनगर बखासनि बर्डार आमसायो गुली नांगु साबुदु कुमानखा खरगसा बीएसएफ जवान आबाय पार्टी मुं पार्टी काट आंसल हर धर्मनगर बखासनि महेशपुर बर्डार आमसायो बेनि मुं बिपिन कुमार आबरि अगला बीएसएफ 97 बेटालियन जवानत लांजाखा धर्मनगर हांखर साखामनगो पाइथागो काहाम साखामनाय कलानि बागै बन रेफार खालाय हरजाखा आगरतला जिबि साखामनगो আচ্ছা আজকে একটা পেশেন্ট বিপিন কুমার 35 বছর মেল বিএসএফ 97 ব্যাটালিয়নে আছে আইসি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে উইথ ফায়ার হিস্ট্রি অফ ফায়ার আর্ম ইনজুরিটা হইছে লেফট শোল্ডার এরিয়াতে আমরা দুইটা এন্ট্রির মতো উন্ড পাইছি এবং বা দুইটা বার হয়ে গেছে এরকম উন্ড পাইছি প্রথমত পেশেন্টের কন্ডিশনটা খুবই ক্রিটিক্যাল আছে আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে সিটি স্ক্যান করতে পাঠাইছি সিটি স্ক্যান করিয়া এর বাকি ম্যানেজমেন্ট করার লাগে আমরা আগরতলা পাঠাই আর আপাতত মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট স্যার হোলটা কি ফায়ারিং এ গুলির মোস্ট প্রবাবলি ফায়ারিং এর এটা দুইটা এন্ট্রি যাও এটা গুলির এন্ট্রি yang te khakso phaisi hunke BSF sabani yawa asom sa boroni phai guli nang phaiga abonoti mungsa sia duty to BSF saban rok abai party munoti parar amse nuksaka flaka fla bahika somsa border ni BSF sabani sago guli nang kahne party munoti asija tabid sungmu bureau report jini khorang নতুন নগর সর্দার পলে আমসিনি সুলেকা দে মুঙ্গই খরগসা জাকারা জগন বথারমানি পার্টি মুঙ্গই অ্যারেস্ট খাইজাখা বসাজক বলটি দেবতে বসামারি বিষ্ণু দেব পুলিশ নিসাই তো গনে তুমানি ইয়াগলো সয়মানখা রাং পুজাতে রাং সাগরি সাগনি মানি খনিनि बागै बोमा सुलेका देनो बथारका हनै पार्टी मुंगनति कोकटमानि बिसिंगति सयमानखा लाइथाने 21 डिसेम्बर साल मारो सुलेका दे मुंगै खरगसा जाकारा जगन थुमरा जाखे तो बजामनि आगरतला जिबि साखामनगो आबाय पार्टी मुनि कोकटमा मानखानि किनो पार्टी मुथायो थांग सगैका वेस्ट आगरतला थानानि पुलिस फियाबा पुलिस सुलेखा देनो मुसा कोक सुंगै मानलिया आबनि आगलो पुलिस सुलेखा देनि नगो थांगै इन्वेस्टिगेशन खलायो नगै मानखा नगो थै कलाइजाक आबनि आगलो बससक बुलदि दे पुलिस न शाखा थेमरांग रगनि बदल बरगनि नगो हाबै पुमा सुलेखा देनो बुइ दत्रानि चेन तलाङै थांगा हनै फियाबा पुलिस पार्टी मुनो ति जायतुगनि तुमुंगो अंखरि नगै मानखा सुलेखा देनि रांसंनि वाखमते याकनि बालाके थायोनो दंगो हनै आबादि मुंगनो पुलिसनि खागामो मुंसासो खुइजाक दंना हनै आबनि आगलो पाइथागो जिबि साखामनगो साखनाय जगै दंमानि सराव थेका सुलेखा दे मुंगै आसाकरा जो आबनि आगलो थुइमानि पार्टी मुनो ति जायतुगनि तुमुंगो अंखरि सायमानखा बसाजुकते बसामारि सुलेखा दे बायनो दंगो हनै आबायकिनो देबो सायमानखा थुइनानि सकां 2.5 लाख रांनि फिक्स्ड डिपॉजिट मेजॉरिटी अंगमानि हनै फियाबा आनो मिनिवो गुबुन बरकनि मुं हनै आपार्टी मुंगो वाले सकलाय अंगलायमानि पाइथागो पुलिस बसाजुकते बसामारिनो शंका हनके पार्टी मुंगनति गोसुइरखा आबनि अगलो पुलिस बसाजुकते बसामारिनो एरेस्ट खलायका आबनि अगलो पुलिस रांसनि मानि खनिनो नायदो विति खलायका
Karakshila West Agartala Thana Wakaisha Koktum Panda Clay ও Kokshaka সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রয়। গত 21 তারিখে পশ্চিম থানায় একটি খবর আসে যে একজন মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় আহত অবস্থায় ওনাকে জিবি হসপিটালে নেওয়া হয়েছে এবং ওনার অবস্থা আশঙ্কাজনক। সেই খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার ওসি এবং রামনগর ফাঁড়ির ওসি ওনারা ওই জায়গায় ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য নিতে থাকেন এবং মহিলাকে হসপিটালে যাওয়ার পর জিবি হসপিটালে যে অবস্থা পাওয়া যায় ওনার সাথে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না, উনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন, যার জন্য ওনার আঘাতের সঠিক কি ঘটনা সেটা আমরাও পরিষ্কার হতে পারিনি। তো যখন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয় তখন পরিদর্শন করে ঘরের মেঝেতে কিছু রক্ত পাওয়া যায় এবং মেঝেতে এবং উপরে একটা পাশে একটা বিছানা ছিল, সেখানে বিছানার মধ্যে একটা বালিশ, ওটাতেও কিছু রক্ত ছিল। তো ফরেন্সিক যে টিম আছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টিমকে খবর দেওয়া হলো, আমিও ছিলাম স্পটে। তো আমরা সবকিছু মিলিয়ে যতটুকু দেখলাম যে মানে টোটাল বিষয়টা একটু সন্দেহজনক আমাদের কাছে মনে হতে লাগে। পরবর্তী সময়ে ওনার মেয়ে বুলটি দেব ওর সাথে কথা বলার পর ওর যা বক্তব্য তাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা বাড়িতে ঢুকে ওনার মাকে মাথায় আঘাত করে ওনার সোনার জিনিসগুলো নিয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে ওনার মূল বক্তব্য। তখনও মহিলা জীবিত ছিল জিবি হসপিটালে। তো পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং রামনগর ওসি শুভেন্দু দাস ওনারা আশেপাশে যে বাড়িঘর ছিল সবখানে ওনারা কথাবার্তা বলেন, সবার সাথে আলোচনা করে সবকিছু যা তথ্য নেওয়ার সেটা নেওয়া হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আমাদের চোখে যেটা প্রথমে ধরা পড়ে যে গলার হার নেওয়ার সাথে কানের যে জিনিসগুলি ছিল সেগুলি নেয়নি, আংটিও নেয়নি, হাতের শাখা যে সোনার যে শাখাগুলি ছিল যেগুলো দেখছেন কলারগুলি ওগুলো নেয়নি। তো আমাদের সন্দেহ হয় যে শুধু যে অ্যাসাইলেন্ট সে কেন শুধু গলার হারটাই নেবে, সে তো কারণ দুটো কানের যে জিনিস দেখছেন আপনারা এগুলির ওয়েট সোনার গলার হার থেকে কোনো অংশ কম না। তো আমরা এই প্রশ্নগুলি তখন করি এবং বিশেষ করে কেসের আয়ু এবং পশ্চিম থানা ওসি ওনারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। তো পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের পারিবারিক এই অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য চেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে তাদের পরিবারের মধ্যেও একটা অশান্তির পরিবেশ সবসময় বিরাজ করত, কারণ মহিলা ওনার মেয়ে বুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড যে আছে কি নাম জানি তো বিষ্ণু ওনারা একই বাড়িতে থাকতেন এবং সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো। এবং এই মহিলার কিছুদিন আগে ওনার কিছুদিন বাদে ওনার একটা 2.5 লক্ষ টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট একটা ম্যাচুরিটি হওয়ার কথা এবং হওয়ার পরে সেটা নমিনিও আরেকজনকে করা হয়েছে। এটা নিয়েও একটা পারিবারিক একটা বিদ্বেষ ছিল এবং ওনার যে মেয়ের জামাই বিষ্ণু ওরও একটা স্কুটির ডিমান্ড ছিল। তো সব কিছু মিলিয়ে পরিবারের মধ্যে একটা ঝগড়াটে পরিবেশ ছিল। তো ফাইনালি এই সমস্ত তথ্য জানার পর পরবর্তী সময় যখন আমরা স্পেসিফিক কেস নেই এবং পরের দিন ওই মহিলাও মারা যায় এবং আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সেকশন লাগিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট কেস নিয়ে একটা মার্ডার কেস একটা মার্ডার কেস নেই এবং ধারাবাহিকভাবে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফাইনালি একটা জিনিস পরিষ্কার হয় যে এই ঘটনা বুলটি এবং মানে ওনার মেয়ে ডিজিজের মেয়ে বুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড ওনারা মিলেই এই ঘটনা করে ওনাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং পরবর্তী সময়ে লোক দেখানো হসপিটালে নিয়ে যায় এবং ওই মহিলার সব জিনিসপত্রগুলি নিয়ে ওদেরই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে, অন্য কিছু জিনিস বলে লুকিয়ে রাখে, ওই মানে ওদের মাসি হয় সম্পর্কে। তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি এবং ওনাদের যে ইন্টারোগেশন টিমটা বানানো হয়েছিল ওদের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে তারা সমস্ত সত্য ঘটনা খুলে বলে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেজেন্সে সমস্ত সোনার জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয় এবং ওদেরকে পুলিশ রিমান্ডে আনা হচ্ছে। বাকি যেই জিনিসগুলি আমরা এখন ডিটেক্ট হতে পারিনি সেটাও আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। তবে এটা এমন একটা মার্ডার কেস যেটাতে কোনো ক্লু ছিল না, কারণ সব বাড়ির মানুষই ইনভলভ এবং আমাদেরকে প্রথম থেকে মিসগাইড এবং মোটিভেট করার চেষ্টা হয়েছে যে বাইরের মানুষ এসে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে, কিন্তু ওনাদের এই বক্তব্য এবং যে ঘটনাস্থল মানে প্লেস অফ অকারেন্স সেটার মধ্যে আমরা কোনো সামঞ্জস্য পাইনি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ তৈরি হয় এবং এই
এই গভীরভাবে তদন্ত শুরু হয় এবং ফাইনালি আমি থানার ওসিকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আইও এবং অন্যান্য অফিসারদেরকে যারা কনস্ট্যান্ট এফোর্টের ফলেই এই সাফল্যটা আমাদের আসে। আচ্ছা, রহস্যটা কি ছিল মারার রহস্য হচ্ছে কি, মহিলার যে ম্যাচুরিটি হয়েছে সেই ম্যাচুরিটির 2.5 লক্ষ টাকার নমিনি আরেকজনকে করা হয়েছে। তো তাহলে তারা কেন পাবে? দ্বিতীয়ত, মেয়ের জামাই বেসিক্যালি সে রাজমিস্ত্রি কাজ করে, কখনো করে কখনো করে না, প্রতিদিন মদ খায়, বাড়ি ঘরে এসে মানে জাস্ট ঝগড়াঝাটি করে। ওর ডিমান্ড হচ্ছে ওকে একটা স্কুটি দিতে হবে। তো অভাবের সংসারের মধ্যে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা, মেয়ের জামাইয়ের একটা উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ, উচ্ছৃঙ্খল, তো সবকিছু মিলিয়ে ওরা মহিলাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং ফাইনালি ওই মারা যায়। এবং জামাই এবং ওর মেয়ে মিলে মানে মাকে মারলো। আচ্ছা, মৃত মহিলার মেয়ের বক্তব্য যেটা, যে কাজে ঘটনার সময় ওনার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না, কাজে ছিলেন, সেটার প্রমাণও রয়েছে তাদের কাছে। তো কিভাবে বাড়িতে ওরা ওদের প্রমাণ দিয়েছে, আমাদের যে প্রমাণ সেটা সাইন্টিফিক। আমরা তো ডিজিটাল Abani aglo paithak obba sajukte basa marino police reman sanitor barnagoti shaka police aparte munoti amsek nangi nuksaka flaka fla raja khora aglo nishimi pranamni kokthum chini khorang Karakshalo Jatrapur thanani police TSR bahini ni thanjar sakthar mumbai kahini juda juda thaini jotoi 22 plot ni 1,05,000 shite bufang tanfaika police abai hininu shaka Jatrapur thanani uchi Shrikanto Bordon Haino ha shide bufang tan phaimani dhangoi kahaman mare manka Jatrapur thanani police party munotei Jatrapur thanani uchi Shrikanto Bordon shaka Karakshalo Jatrapur thanani police 14,911 nong DSR bahinite British Army thansok bidol mobile Jogotrampur edishi bilisin shauti sama bolongo kaisini plot ni shide bufang tan phaijaka abani aglo sunamura bilonia bypass amsaini dokhin paharpur ni bolongo te kaisi plot ni shide bufang tan phaijaka hinai আসলে যত 22 প্লট নি 1,05,000 শীটে বুফা পান্তে থাকা নাই সকাল 7টা থেকে যাত্রাপুর থানার স্টাফ অফিসার সহ এবং 14 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর 9 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর ও 11 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর সহ এবং উমেন টিএসআর সহ আমরা জগৎরামপুর ভিলেজের এখানে সাউথ তুইসমা একটা অঞ্চল আছে, এখানে 4টা লোকেশনে টোটাল 12টা প্লটে আমরা গাঞ্জা ডেস্ট্রাকশন করি, অভিযান চলে এখানে। এবং তারপর রাঙ্গামুড়া, থাম্মামুড়া এবং নেওরামুড়া অঞ্চলে এখানে 2টা লোকেশনে প্রায় 10টা প্লটের মধ্যে আমরা প্রচুর গাঞ্জার চারা দেখতে পাই এবং এগুলো আমরা টেস্ট করি। তো এই টেস্টের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি। তবে বিকৃত জায়গাতে কিছু কিছু জমায়েত ছিল বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। তো যাই আমরা বিনা বাধে আমরা এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা এখানে সবাইকে নিয়ে আসি। এবং আমি সবাইকে জানান দিতে চাই যে এটা একটা অবরোধপূর্ণ ঘটনা, গাঁজা চাষ এই কাজ থেকে যেন বিরত থাকে এবং আগামী দিনেও আমরা এই অভিযান চলবে এবং যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে অবশ্যই বদ্ধপরিকর। কি পরিমাণ গাঁজা আসছে? আজকে আমরা টোটাল 22টা প্লটের মধ্যে আমরা প্রায় 1,05,000 মতো গাঁজার চারা ধ্বংস করি কেটে। আবহাইকিনা আসলে যাত্রাপুর থানানি উচিত শাখা ফাইনি সারব আবহাই সামঙ্গ তাংরক ইয়াগন হারসাকাই হলে আবনি লগে লগে সুদু বাইনে ফাইনি রকন সাধারণ রক্ষা আবহাই সামঙ্গ ফাইদি হলে
비서관실의 지분이 걱정 진행하랑. Karakshalo Dharmanagar Chandrapur Amsani Bolong Bishingo Khaji Sakmanka Kharaksa Borongni Mangkathe Binimuk Ranjit Pal Chaudhary Abai Patimni Koktuma Mankan Kino Patimung Thaya Thangshogika Police Patimunoti Koktumani Bisingdu Shaimanka Laithanai 17 December Shalmariwo Shakni Fal Nogono Kharaksa Sarai Nuringui Tlagai Romfri Shokre Khlaimani Kokshal Samu Khashaka Ranjit Pal Chaudhary Mungoi Achakrani Faisin Apatimuni Yagulono Dharmanagar Buri Thanawo Khlai Sakmani FIR Bona Eres Kainani Bagai Amsani Lukurok Shanlai Mukti Shoi Kainani Paithawa Karakshal Dibura Bini Mangkati Khaji Saknugui Manka Shamuk Klainai Rok Apni Aglo Logi Logi no Dharmanagar Thanani Police Rokno Rahar Sakha Koktuma Abai Patimuni Koktuma Mankan Kino Patimung Thaya Thangu Shoika Police ধর্মনগর থানা গত 17 তারিখে একটা মামলা ধর্মনগর মহিলা থানার মধ্যে রেজিস্টার করা হয়েছিল পোস্কো কেসের অন্তর্গত তো এই মামলার মধ্যে যে প্রিন্সিপাল আসামি যে ছিলেন রন্টু পাল চৌধুরী বয়স 55 উনি এই কেসের অভিযোগ ছিল আর এই মামলা রেজিস্টার হওয়ার পর থেকে তানে উনি অ্যাবসকন্ডিং ছিল তো আজকে খোঁজাখুঁজি করতে পরিবারের লোক আমাদেরকে খবর দেয় যে একটা ঝুলন্ত অবস্থাতে সে বডিটা পাওয়া গেছে তো সেই তদন্ততে আমরা এখন এসেছি কোন জায়গা স্যার এটা চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নম্বর Abani Aglo Police Mangkathino Postmortem ni Bagai Shakam Nogot Langai Thangka Fiaba Abahika Mangkathimar Mani Party Munoti Asijak Talbidal Shungmo Shakshak Kimani de Hayakeba Bathar Zangmani de Hanei Police inside the winning to Mani Yaglon Shawi Manai Party Muni Ubi Koktuma Damo Euro Report Jini Korang All India Tangbotang Nobus Kangotone United Forum of Bank Union in Luazi Sakmabai Karakshal Raza Korakulani Melarmat SBI Bank Biskango Klaizaka Sit-in Program Pandav Mazaka Tripura Branch-ni Convener Sunday Dottono Khoboi Tekubanatong Rok Ashalo Organization Tripura Branch Convener Sanjay Dottor Shaka Borongni Shanmungotongo Hati Barsani Bishingo Shalba Bengni Chef Sharu Zaknani Abhaikino Organization Convener Debu Kaushal Samurukha BCC ni Romai Borokni O Shamungno Hakotor Hapangni Thani Shaklai Faimani Yaglo Fano Koshimunu Sakliya Abono Tuidebu Shaka IBA O Shanmungno Koshui Hakotor Hapang Te Iza Bengni Thani Rohor Zakfano Hakotor Hapang Abono Naikolya Abo Shimia Bengo Shamung Kleine Rokni Bial Omani Bagai Shamuro Kahamke Klaye Manye Hanibu Shaka Organization Convener Sanjay Dottor বন্ধুগণ প্রথমে আমরা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়নের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষ এবং অবশ্যই আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ধর্ণা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অ্যাকচুয়ালি মূলত আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে আপনারা অনেক দিন ধরে এটা শুনে আসছেন যে আমাদের 5 ডেজ ব্যাংকিং অর্থাৎ সপ্তাহে 5 দিন ব্যাংক পরিষেবার আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আমরা রেখে আসছি যেটা 2015 সাল থেকে আমাদের মাসের দুটো স্যাটারডে আমাদের অফ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের দাবি ছিল মাসের প্রত্যেকটা স্যাটারডে অফ মূলত 5 দিন ব্যাংকিং এবং সেই ক্ষেত্রে যে 5 দিন ব্যাংকিং হবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকিংটা যেটা আমাদের 10টা থেকে 5টা সময়সীমা সেই সময়সীমাটা আমাদের 10টা থেকে শুরু করে সেটাকে 5:30 পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড করে আমরা আমাদের প্রপোজাল দিয়েছিলাম এবং দেখা গেছে 2015 সাল থেকে বলতে গেলে একটা ডিকেড হয়ে গেছে প্রায় 12 বছর হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে আমাদের এই দাবি যে আমাদের এই প্রস্তাব মানছে না কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যেটা হচ্ছে 2023 সালে যেটা আমাদের লাস্ট বাইপার্টাইট সেটেলমেন্ট অর্থাৎ আমাদের ওয়েজ নেগোসিয়েশন যেটা হয়ে গেছিল 2023 সালে এই ওয়েজ নেগোসিয়েশনে আমাদের ডিমান্ডটা ইন্ডিয়ান ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যে আইবিএ গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ব্যাংকিং ইউনিয়নের মাঝে যারা ব্রিজিং হিসেবে কাজ করে এই আইবিএ আমাদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছে এবং উইথ ডিউ রেসপেক্ট আইবিএ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে এবং আরবিআই এর কাছে এই প্রপোজালটা ওরা রিকমেন্ডেড করে পাঠিয়েছে যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে 5 ডেজ উইক ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু 2023 থেকে 2025 এর শেষ আমরা 2026 এর গোড়ায় আসছি এই 3 বছরের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই যে দাবি এই দাবি নিয়ে বিবেচনা করেননি তাই আমরা সারা ভারতবর্ষে শুধু এই ব্যাংকিং শিল্পে 5 দিনের যে ব্যাংকিং এর যে দাবি সেটা
পাশাপাশি আপনারা জানেন আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির কর্মী স্বল্পতায় আমরা ভুগছি। এই কর্মী স্বল্পতার কারণে আমাদের সার্ভিসের আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চের বিভিন্ন, আমরা ত্রিপুরাতে যে বলি রাইট ফ্রম সাবরুম টু ধর্মনগর, আমাদের প্রত্যেকটা নুকস এন্ড কর্নারের প্রত্যেকটা ভিলেজ সাব ডিভিশনাল টাউন, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন আমাদের বিভিন্ন ব্যাংকের ব্রাঞ্চের আমাদের শাখা খোলা হয়েছে, কিন্তু কল্পি স্বল্পতার জন্য আমরা একজন করে আমাদের ব্রাঞ্চ দিয়ে, এটা টিজিবি বলুন, গ্রামীণ ব্যাংক বলুন, পিএনবি বলুন, কানাড়া ব্যাংক বলুন, যে ব্যাংকে আপনি বলুন, মফস্বলের দিকে ম্যাক্সিমাম ব্যাংক আমাদের একজন মাত্র অফিসার এবং একজন বা দুজন বা ক্লারিক্যাল স্টাফ দিয়ে আমাদের চালাতে হচ্ছে, সেটা হেভি কষ্টকর ব্যাপার। তো আমরা আমার ডিমান্ড রাখছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে 5 days ব্যাংকিং দেওয়া হোক। আর আমাদের অফিসার এবং স্টাফদের আমাদের কোনো ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছু নেই, কারণ যদি শনিবার দিন অফিস করে কেউ আগরতলায় শহরে যার বাড়ি সে আসে, সে রাত্র 8টা-9টায় ঢুকবে, পরের দিন সানডে এভরি মার্কেট কমপ্লেক্স বলুন, সমস্ত অফিস আদালত বলুন, সমস্ত কিছু বন্ধ থাকছে। সেক্ষেত্রে আমাদের অফিসাররা যেমন ছুটি নেয় বা ক্লারিক্যাল বা কর্মচারীরা যেমন ছুটি নেয়, তাদের যে রিলিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই রিলিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়ার মতো আমাদের যারা হেড অফিসগুলো আমরা রয়েছে আগরতলাতে বিভিন্ন ব্যাংকের রিজনাল অফিস বা হেড অফিস বা জোনাল অফিস রয়েছে, সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ আমাদের ব্যাকআপ স্টাফ অফিসার আমাদের কাছে নেই যে আমরা ডেপুটেশনকে দিয়ে পাঠিয়ে আমাদের ওদেরকে লিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের দাবি, আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এখন টোটালি ডিজিটাল সেক্টর হয়ে গেছে। এখন ঘরে বসেও ইউনো হোক, বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, আইএনবির মাধ্যমে হোক, এটিএম এর মাধ্যমে, সিডিএম এর মাধ্যমে হোক ব্যাংকিং কাজ করা যায়। যেহেতু ব্যাংক সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টর বিশেষ করে টেকনোলজি ক্ষেত্রে আপগ্রেডেড হয়েছে, তো আমাদের এই দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ব্যাংকিং সেক্টরে 5 days ব্যাংকিং করতে হবে। এবং সবচেয়ে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে সমস্ত ব্যাংকে আরআরবি হোক এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাংক হোক, সমস্ত ব্যাংকগুলিতে প্রচুর পরিমাণ কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যাতে আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের যে ব্যাংকিং পরিষেবা, আমরা এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারি। এখনো পর্যন্ত শূন্য পদের সংখ্যা কিরকম হতে পারে আপনাদের ব্যাংকিং সেক্টরে? ব্যাংকিং সেক্টরে এরকম ভাবে শূন্য পদের হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা আমরা এই জায়গাটা আমরা স্পষ্ট করতে চাই। আমাদের যে হারে আমাদের ব্রাঞ্চ শাখা খোলা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ধরি, প্রত্যেক বছর আমাদের সমস্ত ব্যাংক মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে 50 থেকে 60টার উপর আমাদের ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ আমরা একজন করে অফিসার দিতে পারছি এবং কোন জায়গায় একজন করে ক্লারিক্যাল দিতে পারছি। আপনারা জানেন কোন জায়গায় একটা ব্রাঞ্চ করলে একজন অফিসার এবং একজন ক্লারিক্যাল দিয়ে ব্রাঞ্চ চালানো বড় কঠিন, কারণ যেখানেই ব্রাঞ্চটা খোলা হয় সেটা আনব্যাংক জায়গা, সেই জন্য এখানে ব্রাঞ্চটা খোলা হচ্ছে। সেই কারণে আমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রচুর পরিমাণ দরকার, এবং রিক্রুটমেন্ট যদি না হয় তাহলে ব্যাংকিং পরিষেবা আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। এবং পাশাপাশি যেহেতু টেকনোলজি আপডেট হয়েছে, আমাদের যে ডিমান্ড, এই ডিমান্ড ন্যায্য ডিমান্ড, আমাদের 5 দিনের ব্যাংকিং উইক করে 5 days ব্যাংকে প্রতি সপ্তাহে 5 দিন করে ব্যাংকিং এর দাবি, যেটা 2015 সাল থেকে আমরা করে আসছি, এই দাবি আমাদের মান্যতা দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টেট ক্যাপিটালে, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আজকে আমাদের ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা সমস্ত ব্যাংকের বিভিন্ন স্টাফরা আমাদের গ্রাহকদের থেকে আমরা মেমোরেন্ডাম নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে, আরবিআই গভর্নরের কাছে আমাদের মেমোরেন্ডাম আমরা পাঠিয়েছি সারা ভারতবর্ষ থেকে। এবং আমাদের যে এই দাবিতে আমরা সারা দেশের মানুষ, সারা রাজ্যের মানুষ, আমাদের সমস্ত গ্রাহক, আপনারা যারা আছেন সবার আমরা সহযোগিতা চাই। আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে আমাদের যে আওয়াজ, আমাদের এই আওয়াজ আমরা পার্লামেন্টে উঠাতে পারবো বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলতে পারবো, এবং আমাদের এই দাবি আদায় হবে। এবং এই দাবি আদায় না হলে আমাদের প্রায় 7.5-8 লক্ষ মতো ব্যাংক কর্মচারী আমরা রয়েছি, আধিকারিকরা রয়েছি, আমরা রাস্তায় নামছি এবং আমাদের আন্দোলন আগামী দিন আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। এবং এই জোরালো দাবি নিয়ে আমরা যে কোনো মূল্যে আমরা 5 days ব্যাংকিং আদায় করবো। আমাদের রিক্রুটমেন্ট সংখ্যা বাড়ানোর আন্দোলন আমার চলতে থাকবে। আমি সঞ্জয় দত্ত, অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার কনফেডারেশন ত্রিপুরা সেক্রেটারি এবং ইউএফবিউ স্টেট কনভেনার। আমার সাথে রয়েছে দেবাশিস, এনসিবি সেক্রেটারি রয়েছে, আমার এআইবিউসি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, এবং আমাদের আরো সংগঠন রয়েছে এখানে বেফাই ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং এআইবিওএ অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার কনফেডারেশন। মূলত আমাদের 9টা সংগঠন, যেটা ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাংক ইউনিয়নের ছাতার তলায় থেকে কাজ করি আমরা, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই 5টা সংগঠন আমরা অ্যাক্টিভ। রাজখরা আগলে নিশমি প্রণালী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayute hakotoni koktomat tuboi faitong lenglamani yagolo. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा जतनो बिसि थांगो बिसि फायो हाइकेनो चिनि तंथंमा त्रिंगबो फायो आबुनि बाजैनो सिनि सनकमल जुएलार्स नि बखाक्तै तिब्रा हासनि जतनो करंनो तंथक तिरिं बिसि कितालतै क्रिसमास नि हामदामा तै खाका हाबया फारो तंथक तिरिं हामबाय। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University. Of ICFA University, Tripura, and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সামনে আসক তুগে ফিয়াবা বননাই বলে নারঙ্গানি হিংকে বেলাইনি ফটো রাউসল খাইডলা বিল খাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল একাল বিল্ডিং তে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে ফাউন্ডেশন স্টোন কামানি সামনে পক্ষনি থেকে অকর্ম শাখা আজকের মন্ত্রণালয় প্রফেসর প্রমাণী সাহা क्राकशल रामचंद्रगढ़ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ने बाइजलबारी स्कूल पढ़ावन फायदा बीजेपी महिला जनजाति ने काशे लोगों को थम पांडा मानव मांझ का हासिल मंत्री ओकरा प्रोफेसर मानिक शाह मंत्री शांतना चाकमा एमपी राज्य भट्टाचार्य बीजेपी ने हासिल कॉन्फिडेंट बर्मना पारेबो महिला मोर्चा आबोजक सं बांग्लादेशनि टंकर तंगथावै तंगमानि जरावनो धर्मनगर बखाक्सिनि महेशपुर बर्डार आमसायो बोली नांजाकमानका 97 बेटालियननि खडकसा बेसेब सावन्नो बेनि मुं बिपिन कुमार आबुनि अग्रम पुलापुनात लांजाका धर्मनगर हांगर शाखामनगो आबुनि यागुलो पेपर खाइरो हरजाका अगरप्रा जिबु शाखामनगो নতুন নগর সর্দার পলে আমসিনি সুলেগাদে মুগৈ খরক জাকারা জগনো বথারমানি পার্টি মুগৈ अरेस्ट खाइजाखा बसाजक बोलते देते बेसामारि बिसने दे पुलिस साइट उने तंगमानि यागलो सलमान कारang पुसाते रां सागरि सागनि मानिसनि बागै बोमा सुलेगा देनो थांका हनै क्राकशल जात्रापुर थानानि पुलिस टीएसआर बाहिनी हाजर सप्ताह मुंबई काहिनी जुदा जुदा थाइनि जतई 22 प्लटनि 1,05,000 सिदेबुफां तामफाइका पुलिस आबै हिन्दु शाखा जात्रापुर थानानि उचि सिदेकान्त बर्धन क्राकशल धर्मनगर चंद्रपुर आमसेनी बलं बिसिंग खाजी जाकमानका खरक बरंनि मांगथे बेनिमुख रंजित पाल चौधरी आबाय पाटमुनि कोकुमा मानखान किनो पाटिमुख थाय थांसगै थापुले All India Tangbotang Numbers Sangotone United Forum of Bank Union in Duazi Takmabai, Krakshal Raza Koragolin Melarmat SBI Bank Sangok Haitaka, Sitting Program, Pandav Masaka to Prabram Sneak, Container Shuni Dr. Kobe, Tekunatang Rock. Tabukok Thomas Shukroboy. Hai Krakshal AS01DD 4266 Marini Lori Malkong Ulta Filzagoi, Shagodo Kumanka Koronoi, Boronimung Okil Debnate Omi Debnat, Patimung Bezar Thor Lokon Sora Amsini Koktuma, Paitago Fire Service ne Adon Tangai Akoron Langzaka Bezar Thor Primary Health Center. Abai party muni kokuma mankani kino party mukhe thamu shugita onukute hankuni SP Shudambika Ar Kumargani SDPO Pesar Thanani Ushino Khoboi Police TSR বাহিনী চড়া এরিয়া ফুজাতো থানার সামনেই হসপিটালের সামনেই আছে দুজন আহত হয়েছে শোনা গেছে এখন গাড়িটা নিচে আছে গাড়ি দুজন লাগিয়েছে না ওসি আইছে এখানে রাত দেখুন করে আচ্ছা কি গাড়ি ও ট্রাক গাড়ি চাকা ট্রাক 12 চাকার জানা গেছে যত হ্যাঁ 12 চাকার লরিটা তো দুইজন মানুষ আহত হয়েছে দুইজন মানুষ আহত আছে হসপিটাল আছে
আমরা জানতে পারছি কিছুক্ষণ আগে জেলার যিনি এসপি ম্যাডাম আছে উনিও ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন, ওনারাও পরিদর্শন করে গেছেন, স্পট ভেরিফিকেশন করে গেছেন। তো আপনারা কি পথচারী? হ্যাঁ, আমরা প্রতি রাস্তায় দেখতে দাঁড়াইছি। মানে কই থেকে আইতেছেন আপনারা? আমরা ধর্মনগর আসার পথে মানে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট দেখে আপনারা দাঁড়াইছেন? আচ্ছা, 2 জন আহত হয়েছে? 2 জন আহত হয়েছে শোনা গেছে। একটু আগে একটা 12 চাকার একটা গাড়ি যেটা খালি ছিল, সেটা পানিসাগরের দিকে যাচ্ছিল। তো হাইওয়েতে একটা ব্রিজ আছে, এই ব্রিজের ওখানটা হয়তো বা এটা স্টিয়ারিং লক হবে, নয়তো নেশাগ্রস্ত হবে থাকতে পারে। আমরা দেখছি দুটোই। ওই গাড়িটা ওখানটায় একটা ছোট নদী আছে, ওটার মধ্যে উল্টে গেছে। তো আমরা কোনো পাবলিক কেউ আহত হয়নি। আর গাড়ির ড্রাইভার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট যে ছিল আমরা ওদেরকে রিকভারি করছি এবং ওদের আমরা মেডিকেল স্টেপের ব্যবস্থা করছি। স্যার কটা টাকা দিচ্ছে ঘটনাটা? আনুমানিক 1 ঘন্টা আগে। আচ্ছা, আর যে গাড়িটা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে কি গাড়ি ছিল? এটা 12 চাকার একটা ট্রাক ছিল। আচ্ছা, আর মানে গাড়িটা কোথা থেকে আসছিল আপনারা প্রাথমিকভাবে জানতে পারছেন? এটা কুমারঘাটের সাইড থেকে পানিসাগরের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। Haidai 25 December Shalmareo Christmas haikeba borodin palai jagnani thangui tongo khatung tongthoni bisingtei aboni bagino kraukshal ni shimir raja kora aguloni khatiwo Christmas ni bagai talbidal mani khani falnogoto bujangmani mangkle kasai faika Bishik Bruno Khatung Tongthoni Bishikbe Palaizago Christmas haikeba borodin aba haikino hasrebo Palaizago Khatung Tongthoni Bishikbe Christmas Day Ashlo Christian Chimia Tekubun Lokoroko Khatung Tongthoni Bishikbe Palailayo Aboni Frelemon Udaglia Daklai Bishobo aba haikino Kraukshalo Christmas ni Shalini Shakangno রাজা করাগুলো নিয়ে হাতিও তো ভ্যারাইটি অনেক জিনিস আছে বাট আমাদের ব্যবসা আগে যে যেরকম ছিল এখন এরকম ব্যবসা নেই আগের থেকে অনেক খারাপ ব্যবসা আছে বাট ভ্যারাইটি আছে গিফট আইটেম আছে ট্রাই করে দেখতে পারেন ক্রিসমাস উপলক্ষে কি নিয়েছি ক্রিসমাসের অনেক কিছু সেন্টা আছে সেন্টার কাপ ড্রেস হবে তারপরে আমাদের ক্রিসমাসের আইটেম সবই পাবে স্টার থেকে ধরে সব কিছুই আছে কিরকম দাম দাম ভ্যারাইটির দাম আছে আলাদা আলাদা দাম আছে কোনটা আপনি দেখতে পারেন স্টারের দাম আছে 170 গিফট আইটেমের মধ্যে আলাদা আলাদা দাম আছে এটা অনেক ভ্যারাইটিস আছে কম দাম আছে দাম আছে যে যেরকম গিফট চাই মানে কোন আইটেমটা খুব বেশি চলতেছে সব আইটেম তুমি পেন্সিল রিড সেন্টার ড্রেস ট্রফি ক্রিসমাস যা যা এটা বেশি আইটেম চলছে আমাদের বাকি যে চলছে গিটার অ্যান্ড চকলেট ওখানে ভ্যারাইটি চকলেট পাওয়া যায় লোকাল চকলেট পাওয়া যায় বাইরের ইম্পোর্টেড চকলেট পাওয়া যায় দেখেন বাণিজ্য বলতে গেলে আগের থেকে অনেকটাই ডিফারেন্স হয়ে গেছে কারণ আগে যেরকম দোকান ছিল এখন দোকান আরও বাড়ছে তো বিজনেস আগে যেরকম ছিল এখন এরকম নেই তারপরে আছে তো চলছে মোটামুটি ভালোই খারাপ না কি আছে ওভারঅল ক্রিসমাসের যা আছে মোটামুটি সব আইটেমে আছে ট্রি থেকে শুরু করে ড্রেস বাকি সব ইনগ্রেডিয়েন্ট সবই আছে দাম কীরকম দাম মোটামুটি রিজনেবল যা মার্কেটে করছে এরকম দামের মধ্যে আমরা বিক্রি করি কোনটা খুব বেশি করে এখন বাচ্চাদের ব্যাপার হচ্ছে কি এক একটা মানুষ একটা আইটেম নেয় এখন বাকিটা তো বলা মুশকিল কোনটা বেশি যায় গাছও যায় ছোটো বাচ্চাদের অনেক কিছু ঠান্ডা আছে তারপর স্টার আছে তারপরে চশমা হেয়ার ব্যান্ড সবগুলোই যায় এবারে সবগুলি মোটামুটি দেখছে কাস্টমার নিচ্ছে Shaka
Rasa kuragul nishimi pranam nikoktum chini khwarang. Krakshula flyover khune skote malkong thotai lemani koktuma party mungo shagodo khuman ka khoroksa abai kinu party mung thayo skote yakare khare thangka te khoroksa abai party mung koktuma mankan kinu party mung thayo thang shogi ka police te fire service ni adong rok. Abani aglo fire service ni adong rok shagodu khumanai na talangai thaga shakham nago aba haikelo party mungni kharja tongnai te khoroksa na nai tongani bagai chaitu ne to mungo khorja police আমার বাড়ি দিয়া হেরা দাঁড় করে তোমরা আরেকজন পুলিশ আঙ্কেল আসলো তাইনেও দেখছে দেখতেছে যে তাইনে ভাগ্য আছে নাম্বারটা রাখতে তো না নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার তো ক্যামেরা আছে আপনারা তাইনে দেন আমার নাম কি জানেন আমার নাম গোপাল দেব ফ্লাইওভারের উপরে আর কি একটু আগে একটা ইনফরমেশন পাইছি যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো এই মাত্র আমরা আসলাম আর কি কেউ আহত হয়েছে আহত হয়েছে নাম ধর্ম নামটা তো আচ্ছা আর এখানে কি কোনো ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা আছে ট্রাফিক পুলিশ তো এখানে ওই জায়গাতে থাকে আরো সামনে যাভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা কি যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে এগুলো বাইকে গেছে এটা কি ধরা হবে আর একটা আমি একটা কথা বলতাম Rasa kuragul nishimi pranam nikoktum chini khwarang. Jondipur Kalishasante rangrong chabagan amsaini shimi khorotam chislai fana kobang shikla rokno shamungni mungai fatar hasre otalango shatok bidok khlaijangmani kokshlo samukasaka budram orangte umprokasne mungoi paitoka party mungati yukolashor thana wo FIR khlaika ashiklani bomb fashrong abahikino asrani bomb fashrong kokshlo samurokha 14-15,000 rangronai hene borokni srai rokno nokni thlangi thangmani abani aglo borokno thlang jaka fodar hasteo hene kokshlo samurokha asrai rokni bombu fasong abahikino apati mungo koreng jaktong nai rokna arrest khlai borokni busarokno kifulerani shanmukti shalaikha grak shalo party mungote ashikla rokni bombu fasong tamoshaka khanawi nei dilo korok কবে নিছে এটা আজকে নিয়ে 11-12 দিন হয়ে গেছে কে নিছে এটা এবার নাম কি বুধরাম কোন মানে কোন জায়গায় নিছে এটা রাংলুঙ্গে তোমরা সবাই কোন জায়গার মানুষ আমরা রাংলুঙ্গের আর বাকিটা আছে কালিশাসান কতজন দের নিছে রাংলুঙ্গের নিচে 15 জন পোলাফান আর কালিশাসানে কালিশাসানের 10 জন তারা কি কইয়া নিছে এই তো লগর আমরা তো বাগানের রাংলুঙ্গেটা যেটা নিছে এটা হইছে আগরতলা কাজে কি কাজে নিয়ে যাওয়ার কথা কি কাজে কইছে কমলাপাড়া নিয়ে কইছে আগরতলা হইলে তো সামনে কিন্তু এটা তো কইছে না রাংলুং বাগানে যে ফুলাভান্ডিটা যেটা অরুণাচল যাওয়া হইব তারা এখন কই আছে এখন তারা অরুণাচলেই আছে মানে আগরতলা কইয়া তারা অরুণাচল নিছে তারা টাকা পয়সা দেয়নি টাকা পয়সা তো মাত্র অ্যাডভান্স দিয়েছে 2000 টাকা 2000 থেকে আর এখনো টাকা পাওয়া হয়েছে না এটাও আবার ওদের কাছটাতে মধ্যে লইয়া টাকাটা কাড়ি লাইছে তার কাছ থেকে তারা কত করে দিব কইছো তারারে কইছে যে মানে মাসে 12000 টাকা করিয়া বেতন দিব তারারে এই কইয়া তারারে লইয়া এসে পরে 2000 টাকা করিয়া ক্যাশ দিছিল হাতে এটা ওদের রাস্তার মধ্যে নিয়ে কাড়ি লাইছে আর এখন তারা কই আছে তার লগে যোগাযোগ হয়নি তোমাদের তো যোগাযোগ হয় মানে এই কম টাইমে তো হয় না রাতে মানে রাতে একটু কথা এটাও লুকায়া মানে কই আছে তারা কয়নি হ্যাঁ কই আছে কইছে অরুণাচল তো যারা যারা এই যে কালিশাসন চা বাগান কিংবা এই যে তোমরা আরেকটা বাগান যে রাংরং কইলা তো এখান থেকে যারা যারা নিছে সবাই কি মানে 18 বছর হইছে নি না 18 বছর না সবাই 18 16 15 14 এরকম আছে তখন তোমরা কি চাইতেছো আমরা চাই যে আমরা ফুলাপানা আও বাড়িতে আনে তারা কে নিয়ে গেছে তারা তো নিছে ওই আমাদেরটা কি নাম বলে তো নাম বলে যে আমাদেরটা তো কি নাম
ওম প্রকাশের বাড়ি কোন জায়গায় জানো নি? এখন ওম প্রকাশ কই আছে? ওম প্রকাশে তো খুঁজিয়ে পাই না আমরা। বাড়িতে গেছি সকালে, তার মারে জিজ্ঞাসা করছি যে ওম প্রকাশ কই যে না হে তো কামলা পোলাপানিটাই আনাত গেছে। আমরা কইছি যে হে তো পোলাপান আনাত গেছে না, হে তো কালকে আমরা বাচ্চা এটা সরা স্নান করার সময় গিয়া দেখছি যে সরার সামনে হ্যাঁ বইয়া আসে। এরপরে একটা অত বড় পুলা, এই পুলাটা কইছে আমি কালকে দেখছি তারে সরার সামনে বই রইছে। কৈলাসৰ নিচিমতম দেমনি ককথুম চিনি খৰাং হাইনহাই কাউন্সিলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট नि सानमुंथि हिसाबै एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिस्कांगो खादमानि फुनुलाइका 2024 बिसिओ टेट एग्जाम पास अंजा कैंडिडेट रक आबा हाकिनो डाक्टर रिकुवारमेन्ट लांजानानि सानमुंथि साका 2024 बिसिओ टेट पास अंनाय कैंडिडेट रक आसलो कक्टमा थुमलारुनि बिस्कांगो कक सानानि थाङै साका लाइथानाय 2024 बिसिओ टेट एग्जाम रोमानि यागलो पास अंखा बरक फियाबा ताबो फानो बरकनि रिकुवारमेन्ट लांजागिया खुहनै आबनि बागै वाइरेवाइ मन्त्री अकरा बाइबो मालाइखा फियाबा अंलिया मुंसार सामुं हनै आबनि बागै एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिस्कांगो फाइ आबाहाइके सानमुंथि सानानि नाका हनै कैंडिडेट आं टेट टू क्वालिफाइड जों तिनि अरो जिनि सानमुं सानानि बाङै खायु जों टेट क्लियर खायि सर्टिफिकेट रकबो जतनो मानि पाइजाखायबो नों जों बफोरो जों रिक्रुट खायजांनाय तमा बलो सानानि बाङै जों तिनि अरो एलिमेन्टारि डिपार्टमेन्टआव जों फाइलायो जोंनो बफोरो नासिनाय बफोरो जोंनो जिनि सानमुं रसनि जों बनो सिबानि बाङै सिराय कि सिलायनि बाङै जों तिनि अरो फाइलायो সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি 2024 টেট এক্সামে টেট 1 টেট 2 যারা কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আছি তো আমাদেরকে পাশ করার পর সার্টিফিকেট দিতে দিতে আজকে 8 মাস হয়ে গেছে, এখনো আমাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছে না। তো কি কারণে আমাদের নিয়োগ হচ্ছে না, প্রসেসটা কেন এত লেট হচ্ছে, এই জন্য আমরা আজকে এলিমেন্টারি দপ্তরের কাছে একটা ডেপুটেশনের জন্য এসেছি। ধন্যবাদ। ওভার এজ ক্যান্ডিডেটদের স্বার্থে এবং স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে। আমরা এই কারণে আইছি আর কি, আরও আছে এটির মধ্যে 2024 সালে টেট ইউজিটি এবং জিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 368 প্লাস 1488 প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটদের একসাথে অতি দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া আরেকটা পয়েন্ট আছে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে আমাদের অতি দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। ধন্যবাদ। এই পয়েন্টগুলোর জন্য আমরা এখানে এসেছি আর কি। 2024-এর নোটিফাইড 2025 সালের এপ্রিল মাসের 17 তারিখ এবং এপ্রিলের 27 তারিখে আমরা টেট পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তো টেট পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। টেট 1-এ প্রায় 368 জন এবং টেট 2-তে 1488 জন আমরা টেট কোয়ালিফাই করেছি। 2024 নোটিফাইড 2025-এ আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর পরীক্ষা হওয়ার পর এবছর আমাদের যে প্রসেসিং, আমাদের রেজাল্ট আউট, আমাদের ভেরিফিকেশন, আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন সব কিছুতে লেট হয়েছে। আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে, আমাদের সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক আন্দোলনের পর আমরা কিছুদিন আগে আমরা সার্টিফিকেট পেয়েছি, ঠিক আছে। তারপর আমরা যে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন এই শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সিলেকশন টেস্ট হয়েছে, যাদের পাবলিশ হয়েছে, রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে, তাদেরকে নিয়োগও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বিষয়টা নিয়ে আমরা রাজ্যের বুনিয়াদী যে শিক্ষা দপ্তর, যে শিক্ষা দপ্তরটা হচ্ছে দেশের রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে শিশুরা জন্মের পর থেকে যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের কাছ থেকে, আমরা হচ্ছি প্রায় আমরা 2000 টাকা কমে গেছি। এখন 2000-এর মতো আমরা হচ্ছি ইউজিটি এবং জিটি শিক্ষক, আমরা হবু শিক্ষক। আমাদের নিয়োগ সম্পর্কে কোনো ধরনের কথাবার্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টাররা কোনো ধরনের মন্তব্য ওরা করছেন না। আমরা খুবই আতঙ্কিত, আমরা ভয়ভীত হয়ে আছি যে আমাদের নিয়োগ নিয়ে কোনো কথা বলছেন না কেন। কারণ এতদিন ধরে শুনছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে টেট কোয়ালিফাইড শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না, মানে পরীক্ষা ওরা নিচ্ছে কিন্তু পরীক্ষায় পাশের হার কম। এবছরও আমরা পাশ করেছি 5% থেকেও কম। তাহলে আমাদেরকে এবছর নিয়োগ কেন করা হচ্ছে না, অতি শীঘ্রই কেন নিয়োগ করা হচ্ছে না? তারপর আমরা 2 দিন পর আমরা এই আন্দোলনের মধ্যে আসতে হচ্ছে। আমরা সুষ্ঠু কোনো জবাব পাচ্ছি না যে আমাদেরকে কবে নিয়োগ করা হবে। এই কিছু বিষয়ের জন্য আমরা আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। তাছাড়া আমরা শিক্ষা দপ্তরে আমরা আরটিআই করেছিলাম যে আমরা যেহেতু পাশ করেছি 2000 থেকে কম, আমরা ভেবেছি হয়তোবা শিক্ষা দপ্তরে আমাদের রাজ্য সরকারের পোস্ট নেই।
তারপর যখন আমরা আরটিআই করলাম, আরটিআই করার পর দেখা যাচ্ছে যে ইউজিটিতে মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচারে বর্তমানে রাজ্য সরকারের ওদের তৈরি করা পোস্ট ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি 1606 জন আন্ডার গ্রাজুয়েট, আর আমরা পাশ করেছি শুধুমাত্র 368 জন। আর গ্রাজুয়েট লেভেলে Hakotor Haponi National Career Service Project under Hasani Model Career Center Day District Employment Exchange Agartala ni Luaji Sakmabai Rajakoragoli ni Labor Department of Haizaka Job Fair. Ashali Job Fair ro Kaitham Organization ni 270 worker not selection Haizak ni Shaka Employment Exchange Director Ashim Shaha. প্রাইভেট জবের একটা জব ফেয়ার হয়েছে, তো সেখানে আমরা একটা প্রাইভেট জব সার্টিন ক্রেডিট কেয়ার নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি এলটিডি ওইটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। কীরকম স্যালারি? স্যালারি বেশি না, 15,000 অ্যাপ্রক্স। মানে এই জবটা কোন জায়গায় পোস্টিং হচ্ছে? পোস্টিংটা এখন মানে আপাতত এরকম কিছু বলা হয়নি, যে আগরতলার ভিতরেই মানে। কি নাম? বাড়ি? বাড়ি খেজুর বাগান। Ani mamukha Donant Tripura, Amaro Jokero, Community Service Officer, Apos ni Bagai Koro, apply to money. Get Omani salary 13,000 something. Ani Paranka, Adishori Gulmani Paranga. হচ্ছে আপনারা জানেন আমরা রেগুলারলি জব ফেয়ার করে থাকি। রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন সংস্থা, রিপুটেড সংস্থা আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে এবং সেই অনুযায়ী আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টও করেছি। আজকে 3টা সংস্থা আছে, এর মধ্যে একটা বাইরে তামিলনাড়ুর একটা সংস্থা যেটার নাম সিটিক্স লজিস্টিক্স সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। টোটাল 270টা পোস্টের জন্য আজকে আমরা ইন্টারভিউ নিচ্ছি। 3টা সংস্থা আছে, এর মধ্যে তামিলনাড়ু যেটা বাইরে এটাই 200 পোস্টের জন্য নিচ্ছে। ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পোস্ট আছে এখানে। তো বেতন ক্রম ধরুন 13,500, 15,200, 17,000, 13,000 ইত্যাদি আছে। তো রাজ্য সরকারের প্রাথমিকতা জানেন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেই উদ্দেশ্যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ত্রিপুরা এবং আমাদের ডাইরেক্টর এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংয়ের উদ্যোগে আমরা আজকে এই জব ফেয়ারটা আয়োজন করেছি। এই জব ফেয়ারে 270 জনের যেই লক্ষ্যমাত্রা আছে বিভিন্ন 3টা সংস্থার, এতে ইন্টারভিউর জন্য প্রায় এখনো অবধি আমাদের কাছে যতটুকু নিউজ 600 জব সিকার বেকার যুবক যুবতীরা আজকে এখানে এসেছেন, ইন্টারভিউ নেবেন। আমাদের আশা 270 জনের মধ্যে 270 জনেরই প্লেসমেন্ট দিতে পারবো 3টা সংস্থার মাধ্যমে। তো আপনাদের মাধ্যমে আমার একটা রিকোয়েস্ট, কারণ আমাদের ত্রিপুরা তো বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, তো যার ফলে বাইরের ভালো ভালো সংস্থা আমাদের ত্রিপুরা ছেলে মেয়েদেরকে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা এখনো বাইরে গিয়ে চাকরি করার যে মানসিকতা সের জন্য এখনো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হয়নি। আমরা রিকোয়েস্ট করব যে এই ধারণা পরিবর্তন করে বাইরে গিয়ে চাকরি করুন। বাইরে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমাদের কাছে নামি নামি ইন্ডাস্ট্রিরা আছে, এবং ভালো বেতনও দেয়, এবং ওখানে থাকলে ওখানে যদি আমরা ধৈর্য সহকারে চাকরি যদি আপনারা করেন তাহলে তাদের যে বেতন বৃদ্ধিটা এটা রাজ্যের এবং রাজ্যের সরকারি বলুন আর বেসরকারি বলুন এর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। আমরা অনুরোধ আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বেকার যুবক যুবতী তারা যাতে বাইরের যে সুযোগ সুবিধা আছে এটা যাতে গ্রহণ করেন। রাজাখরাগুলিনি চিফ গেস্ট হাউস ও খাইজাকা পঞ্চায়েত বেরেনি রিভিউ মিটিং পান্ডাওয়ান আর ওকরাঙ্গি মানজাকা মন্ত্রী কিশোর বর্মন খবৈতে কুবনা দংরক আসলে কক্সা পান্ডাও পঞ্চায়েত বেরেনি লগিও তালবিদাল বেরেনি সামুং হুমুং নথি শাখা ককলাম আবাহিকিনো তেব তালবিদাল কক শাখা মন্ত্রী কিশোর বর্মন। আমাদের এই বৈঠক আজকে আমাদের যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ, সেই জেলা পরিষদের আজকে এক তো সাধারণ সভা, দ্বিতীয়ত আমি যে প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর যে রিভিউ মিটিংগুলো নিচ্ছি সেটারই অন্তর্গত আজকে 3 মাস পর আবার সেই রিভিউ মিটিং এবং সভা দুটোই একসাথে হবে।
এটার মূল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে যে আমাদের সময়ে সময়ে পঞ্চায়েত স্তরে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে আমাদের যে 15 ফাইন্যান্স কমিশনের যে পয়সা আমাদেরকে দেওয়া হয়, সেটা বিভিন্ন খাতে কীভাবে খরচা হচ্ছে বা তার কি পরিকল্পনা হচ্ছে, আগামী দিনে তার কি লক্ষ্যমাত্রা হবে, তো সেটা আমরা গত 3 মাস আগে সেটার আমরা ফার্স্ট মিটিংয়ে আমরা করেছি। আজকের মিটিংয়ে মূলত প্রথম মিটিংয়ে 3 মাস আগে আমরা যে মিটিং করেছি সেটাতে যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল, সেই লক্ষ্যমাত্রা কতটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি সেটার আবার একটা অনুবর্তন বৈঠক, এবং এই বৈঠকের পর আবার আমরা আগামী 3 মাসের জন্য আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করব। তা আমি খুবই আনন্দের সাথে এবং আমি বলছি যে গত 3 মাস আগে আমরা এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের আমরা যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যে মিটিং আমরা করেছিলাম, সেখানে আমাদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আমরা সেই সময় দেখেছি ত্রিস্তরে আমরা 50 থেকে 60% আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছিলাম বিগত অর্থ বছরে অর্থ খরচের নিরিখে। এবং আজকের যে মিটিং নেওয়ার আগে আমি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কে যে স্টাডি করে এসেছি, খুবই আনন্দের বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ 90%-এর উপরে কিন্তু আমরা সেই অর্থ খরচের নিরিখে আমরা উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করতে পেরেছি। এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা 15 ফাইন্যান্স কমিশনের যে অর্থ, প্রথম কিস্তির যে টাকা, আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র 3টে স্টেট এই টাকা আমরা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা একটা। এবং আগামী 15ই জানুয়ারির মধ্যে আমরা বাকি যে অব্যয়িত টাকা আছে সেটাকে অন্তত 90% যাতে আমরা খরচা করতে পারি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্তরে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে, তার লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি ভার্চুয়াল মিটিং করে সমস্ত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েতগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি, বিডিওদের নির্দেশ দিয়েছি এবং ডিএমদেরও সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তো সেটাও আগামী 15ই জানুয়ারির মধ্যে সেটাও আমরা সম্ভবত সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অ্যাচিভ করতে চলেছি। যদি সেটা হয়ে যায় তাহলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ত্রিপুরায় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্টেট হবে যেটা আমরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সেটা আমরা পেতে চলেছি। তো সেই লক্ষ্যে আমার এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদও অনেকটাই এগিয়ে এসছে। তারা অধিকাংশই, আমরা যদি একটা ব্লক যদি বাদ দিই, বেলাবর ব্লক, বেলবাড়ি ব্লক, সেটা যদি বাদ দিই, বাকি প্রত্যেকটা ব্লকেই 80%-এর উপরে কিন্তু এই কিন্তু অ্যাচিভ করে নিয়েছে। তো সেটাই। আর বাকি আমাদের যে নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ, তারপর মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ, পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার বা ব্লক পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার ইত্যাদি ইত্যাদি যে ধাপে ধাপে যে আমরা সমস্ত জায়গায় তৈরি করছি, তো এখানে যে সংখ্যায় তৈরি করার জন্য দেওয়া হয়েছে তাই সেই কাজের অগ্রগতি কী আছে সেগুলো এই মিটিংয়ের মাধ্যমে দেখা হবে। পাশাপাশি আমাদের সরকারের যে একটা আমার সরকার যে জনপ্রিয় পোর্টাল, সেই পোর্টালেও আমাদের যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আছে সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা কতটা অর্জন করেছি সেটা নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং অনুবর্তন বৈঠক সেটা হয়, সেটাও আছে। এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আজকে মূলত আমাদের এডিপি মিটিং। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলিকে আপনারা মেইন প্রাধান্য দিচ্ছেন, ফোকাস করছেন? দেখুন, ডেভেলপমেন্টের বিষয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বিশেষ করে শুধুমাত্র যে রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি করবে তা কিন্তু নয়। এটার পাশাপাশি পঞ্চায়েতের মূল যে কাজটা সেটা হচ্ছে গ্রামীণ স্তরের মানুষের যে জীবনযাত্রার মান সেটাকে উন্নয়ন করা। অর্থাৎ শুধু কাজ নয়, যাতে কাজ করে খেতে পারে সেই ধরনের স্কিল, সেই ধরনের দক্ষতা, সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, সেটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা অন্যান্য পানীয় জল থেকে শুরু করে তাদের মধ্যে সেই ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা, তাদের জীবনযাত্রার মানকে আরও বেশি উন্নীত করা, সেটার উপরেই কিন্তু এখন আমার পঞ্চায়েতের বেশি ফোকাস। কারণ আমাদের বিকশিত ভারত গঠন করতে হলে এর মধ্যে আপনারা জানেন যে ওই মনরেগার যে একটা পরিবর্তন এসছে, সেটার পরিবর্তন সেটাই। এখন বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য আগে মানুষ খেতে পেত না, সে কারণে তাদের কাজের প্রয়োজন ছিল। এখন শুধু কাজ দিলে তো হবে না, সে যাতে একটা কিছু করে খেতে পারে। শুধুমাত্র একজনের কাজের উপর লেবার গিরি করে তার জীবন চলবে না, তাকে কাজ করার মতো উপযুক্ত তার মধ্যে যে স্কিল
তার রুচি অনুসারে, তার দক্ষতা অনুসারে, তো সেই স্কিল তার মধ্যে তৈরি করা, দক্ষ কারিগর হিসাবে তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু এই যোজনা নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা সবচেয়ে পঞ্চায়েত যেটাকে সবচেয়ে বেশি ইমপ্লিমেন্ট করে। তো এখন বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার মধ্যে তার রুচি, তার যোগ্যতা, তার দক্ষতা অনুসারে তার Razakor Auglen Shimi Pranamni Koktum Chini Khorang. বাংলাদেশি পার্টি মূলত রাকশাল সারিগ মধুপুর বাজার ইয়াকশিনী কাইব্রি অর্গানাইজেশন TSUSFI DYF ডে DYFI ni luaji sakmbai khadumani rally khlaijaka manjaka bishalgor divisional committee ni tangfang Hiranmainaran Devnath Asufang Pronoy Shinhana khobite khobna dongrok আসলে খাদুমানে রেলি মধুপুর স্কুল চৌমনি সিমি চেঙ্গে দালবেদা লাহার লামরা বেড়াই মধুপুর বাজারও ফাইয়ে মাথাক জাখা আবনি এগুলো বাংলাদেশনি হাবার নতুই কক শাখা বিশালগড় কমিটিনি ডিভিশনাল টাংফাং হিরণময় দেবনাথ যুব সংগঠন এসএফআই টিএসইউ ডিওয়াইএফআই ডিওয়াইএফ এই চারটি বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে আজকে আপনারা সম্প্রতি জানেন যে সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর এবং ওইখানকার সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, তাছাড়া আপনাদের জানেন এই উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র ছায়ানট এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদীচীর মতো যে সাংস্কৃতিক ভাবনাগুলো আছে সেগুলোর উপর ব্যাপক আকারে ইদানিং আক্রমণ সংঘটিত করছে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। তার প্রতিবাদে আমরা এখানে বিক্ষোভ সংঘটিত করেছি। প্রথমত হচ্ছে বাংলাদেশে এই ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে ভোট, সেই ইলেকশনে যা জনমত সমীক্ষা আসছে অন্তর্বর্তী সরকার করতে পারবে না, তার জন্য উনি বাঁকা পথে ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য গোটা বাংলাদেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এবং এটা পৃথিবীতে আমরা দেখেছি যে সমস্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরাই এই ধরনের প্রপাগান্ডা তৈরি করে মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে এবং সাময়িকভাবে ক্ষমতায় আসছেও, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর মানুষ জায়গায় জায়গায় এই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আমরা যদি ইতিহাসের আলোকে দেখি তাহলে তাদেরকে ছেঁড়া নোংরা কাগজের মতো ইতিহাসের আস্থা করে তাদেরকে ফেলা দেয়, ডাস্টবিনে তাদের জায়গা হয়। আমরা বিশ্বাস রাখি এই সময়ে এই উপমহাদেশের সকল অংশের মানুষ এবং আমাদের দেশ এবং রাজ্য সবার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই ধরনের যে মৌলবাদী সংগঠনের উদ্যোগে যেভাবে ব্যাপক আকারে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এবং সংবাদ মাধ্যম সাংস্কৃতিক যারা চর্চা করছে তাদের উপর যেভাবে গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের উপর আক্রমণ শানিত করছে, তার বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি মানুষ সোচ্চার হন, লড়াইয়ের ময়দানে আসুন এবং তার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন। তাহলেই তাদের বিরুদ্ধে আমরা সেই সমুচিত জবাব দিতে পারবো এবং বাংলাদেশের এই অরাজক পরিস্থিতি আমাদের বিশ্বাস বেশি দিন থাকবে না, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই মৌলবাদীরা তাদের ইতিহাসের আস্থা করে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma ashok zara tino tiba hasda hayongte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani charaw rozak nai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chili khara. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। From Lychee Drinks, refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani charaw rozak nai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chili khara.
Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Shaboni ng Agartala, Sabona ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, o pati mo din atong plaza. Hasteni Tengkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora oro saknai purang mo. Kok sanai holong chiro khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chili khora. Saboni ng Agartala, Sabona ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, o pati mo din atong plaza. Hasteni Tengkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora oro saknai purang mo. Kok sanai holong chiro khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chili khora.
kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai Pandana nai tongnai joto khapangni takhoktai bukhok songno o pandawo norokno lamsuk jawo belai khe hambai o pandano naimani bagui kaitoni kokthaise jungno khaksangma tongthongma ruwo teibo khaksangma tongthongma manlaina bagui bini kokthai khnalaigrano
sidi khaksa sidi binthani khaberaw knadi jisuni khora hamsa mabai khairok mabai dinghore tongo nono hamsa mabai khairok mabai dinghore tongo nono knadi jisuni khora Pandani pelawo olang mani khorang pandanai tonai jot to khapani takhuk tei bukhuk sono ang hamjakma tei chibairawi tinini pandawo lamsok japhiwo belaike hambai narok jottono o pandano naitomani bagui tei kaitoni kok thairokno khnanani bagui srungnani bagui o pandano lamjagui naimani bagui belaike hambai jeng tini bo kaitoni kok thai khnalaionai tini khe jeng khnalainai o elembak kaitoni kok thai no hnoi o elembak no sokomornani busuk saitok jakha haifano kebo sokomor manya kaitor no bini